آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بڑی قوموں اور ذاتوں کی بجائے کمیوں کے بارے میں بتائیں گے۔ کمی لوگ راج مزدور کے ساتھ مل کر مکانات کی تعمیر میں مزدوری کیا کرتے تھے۔ ان کی خدمت کی ادائیگی کا نظام لاگ کہلاتا تھا اور لاگی کے نظام میں نائی کی اہمیت بہت ہی زیادہ تھی۔ بال بنانے اور داڑھی موڑنے کے علاوہ نائی کے ذمہ تھا کہ وہ مہمانوں کو تمباکو مہیا کرے اور برہمن یا مولوی کے ساتھ مل کر شادی بیاہ کی نسبت طے کرے۔ شادی کے موقع پر بھی نائیوں کے ذمہ کچھ خاص کام ہوتے تھے، مثلا دلہا دلہن کے کپڑے لے کر آنا اور انہیں تیار کروانا۔ دلہے کو نہلائی دہلائی کا کام بھی مرد نائی کرتا تھا، جبکہ ان کی عورتیں دلہن کے لیے یہ خدمت انجام دیا کرتیں۔ دلہن کی رخصتی کے وقت ان عورتوں میں سے ایک اس کے ساتھ بھی جایا کرتی تھی۔ ان کے اس خصوصی خدمتگار ہونے کی وجہ سے لوگ انہیں راجہ بھی کہہ کر بلاتے تھے تاکہ انہیں اپنا آپ عزت دار لگے۔ دیہاتوں میں سرجری کا کام بھی یہی نائی لوگ سر انجام دیا کرتے تھے۔ ایک نائی کی حیثیت دیہات میں دھوبی کے برابر جبکہ لوہار سے نیچے ہوتی تھی۔ اس سماجی نظام میں چوڑے صاحب سے نیچے ہوتے تھے۔ مسلم دیہات میں نائی مسلم، ہندو دیہات میں نائی ہندو، جبکہ سکھ دیہاتوں میں نائی سکھ ہوتا تھا۔ سکھوں میں نائی کو نہارا کہا جاتا تھا۔ نائیوں کا پیشہ اتنا اہم تھا کہ اس نے ایک مضبوط قوم کی شکل اختیار کر لی تھی۔ اہم سماجی موقعوں جیسے بچے کی پیدائش، فوتگی، خوشی غموں، فصلوں کی کاشت یا کٹائی کے دوران ان پیشہ ور کمیوں کو اپنی صلاحیت کے حساب سے کام کرنا ہوتا تھا اور پھر وہ اپنی محنت کے بدلے معاوضہ وصول کیا کرتے، جسے لاگ کہا جاتا تھا۔ کمہاروں کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ وہ دیہاتوں میں اینٹ بنانے کا کام کریں اور اپنے گدھوں پر سامان لاد کر انہیں بار برداری کا کام بھی دیا جاتا تھا۔ جو لاہے کپڑے بننے کا کام کرتے تھے، سنارے سونے اور دیگر دھاتوں کے زیورات بنانے کا کام کرتے تھے۔ ان تمام کاریگر کمیوں کو سیپداری میں بھی معاوضہ ملتا تھا، جبکہ اگر کسی قسم کی کوئی خصوصی تقریب ہوتی جیسے کہ شادی بیاہ تو یہ لوگ اپنی صلاحیتوں کے مطابق چارپائیاں، پیڑیاں، دروازے، صندوق، جوتے اور زیورات وغیرہ بنانے کا کام کرتے تھے، جس کا ان کو علیحدہ معاوضہ بھی دیا جاتا تھا۔ کمہاروں کے گدھے شادی بیاہ کا سامان اور جہیز ڈھونے کے کام بھی آیا کرتے تھے۔ ماچھیوں کے ذمہ تھا کہ وہ تندور لگائیں اور روٹیاں پکا کر دیں، جبکہ ان کی عورتیں دائی کا کام کیا کرتی تھیں۔ جو لاہے کپڑا بننے کا کام کرتے تھے، پینجوں کے ذمہ تھا کہ وہ کپاس کو پینجیں اور اس کے بستر بنائیں۔ نعت پراندے بنانے اور بید کی لکڑی سے گھر میں استعمال ہونے والی دیگر چیزیں مثلا مرغیوں کو بند کرنے کے چھکو بنانے کا کام کرتے تھے۔ ملا کے ذمہ کشتی چلانا ہوتا تھا۔ ماشکی اور کہار بھی دو پیشے تھے جو پانی پلانے، پہنچانے اور عورتوں کو لے کر آنے جانے کا کام کرتے تھے۔ دھوبی کے ذمہ تھا کہ وہ گاؤں کے لوگوں کے کپڑے دھوئے۔ قصبوں اور شہروں میں بھی یہ پیشہ بہت آمدنی والا تھا۔ دھوبی اپنے گدھوں پر گھروں سے گندے کپڑے اکٹھا کرتے اور گاڑ پر لے جا کر دھویا کرتے تھے۔ پنجاب کے سماج میں انتہائی نچلے درجے پر چوڑے اور مسلی ہوا کرتے تھے۔ یہ قصبوں اور دیہاتوں میں صفائی اور مویشیوں کی دیکھ بھال کا کام کرتے تھے۔ کھیتوں میں مزدوری بھی انہی لوگوں کے ذمہ ہوتی تھی اور یہ زمیندار سے ہر شش ماہی پر اپنی خدمت کے بدلے سیپی کے تحت معاوضہ بھی لیا کرتے تھے۔ سکھوں میں اس قبیلے کے لوگوں کو مذہبی اور اگریتا کہا جاتا تھا۔ یہ لوگ شودروں اور مسلیوں سے ہی سکھ مذہب میں داخل ہوئے۔ سکھوں کے گروہ تہیج بہادر کے حکم پر یہ لوگ اپنے بال بھی بڑے رکھتے تھے اور ان کی کافی تعداد سکھ فوج میں شامل بھی ہوئی۔ اس قبیلے کے وہ لوگ جو رام داسیہ کہلاتے تھے، انہیں سکھوں کے گرو رام داس نے سکھ مذہب میں شامل کیا تھا۔ یہ دیہات میں بیگار کرتے تھے۔ شادی بیاہ پر مہمانوں اور باراتیوں کا سامان اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کا کام بھی ان کے ذمہ ہوتا تھا۔ تقریبات کے لیے استعمال ہونے والے جانجگار کی دیکھ بھال اور صفائی کا کام بھی انہی کے ذمہ ہوتا تھا۔ درزی کپڑے سیتے، راج مزدوروں کے ذمہ مکانات کی تعمیراتی کام ہوتا تھا۔ نائی بال کاٹنے، داڑھی مونڈنے، مسلم دیہاتوں میں ختنے کرنے اور پیغام رسانی کا کام کیا کرتے تھے۔ کمی اگرچہ زراعت کے کام میں براہ راست شریک نہیں ہوتے، مگر ان کی بنائی ہوئی اشیاء کو زراعت میں بنیادی اہمیت حاصل تھی۔
तरखान काश्तकारी के दिनों में हल बनाने, मरम्मत करने और कुएं के पहिए बनाने का काम करते थे, जबकि लोहार दरांती का फल बनाने, कस्सी बनाने, फावड़ा और कल्हाड़ा बनाने का काम करते थे। फसल की कटाई के मौका पर हर कम्मी जिमींदार से अपनी सेफ वसूल किया करता था, जो कि मजमूई पैदावार का 15 से 20% तक बन जाता था। मेरासियों और बांडों को भी इंतहाई जिम्मेदारी सौंपी गई थी। ये लोग बड़ों और छोटों के लिए तफरीह का सामान पैदा करते। यही लोग गुलकारी, नकाली, बांडपन और नस्ब भी याद रखा करते। बाट और चरान हिंदू माहिर इंसाफ थे, जो कि शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के मौका पर अपने मालक का नस्ब पढ़ के सुनाया करते थे। असल में तो इन्हें ब्राह्मणों और राजपूतों के सिलसिला नस्ब याद रखने का काम सौंपा गया था। ताहम पंजाब के देहात में लोग जाटों के हसब नस्ब को भी याद रखते थे। ये खुद को ब्राह्मणों की औलाद कहा करते थे। ये बाट हमेशा ही हिंदू हुआ करते, चाहे इनके गाक मुसलमान ही क्यों ना हो। डोम और मेरासी भी बाटों की तरह हसब नस्ब याद रखते थे, मगर इनको मौसीकारी या गुलकारी पर ज़्यादा अबूर हासिल ना था। ये बहुत चालाक, होशियार और ज़हीन होते थे। इनकी याददाश्त भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती थी। इनके पास हर वक्त लतीफ़ा या मज़ाहिया फ़िक्रा तैयार होता था, जिसके ज़रिए ये लोगों को हंसाया करते थे। शादी ब्याह के मौका पर आते और दुल्हा दुल्हन के हसब नस्ब की शान बयान करते थे। अगर इनकी सही खातिर मदारत ना होती तो ये लोग फिर इन वारदातों और किस्सों का हाल सुनाते जो दुल्हा दुल्हन के बुजुर्गों ने अंजाम दी होती। डोम हिंदू होते थे और ये अमृतसर और लाहौर के इलाकों में आबाद थे। मेरासियों के तमाम कबीले मुसलमान थे। लफ्ज़ मेरास अरबी ज़बान से निकला है, जिसका मतलब है तरका। पंजाबी ज़बान में यह इन लोगों के लिए इस्तेमाल हुआ जो लोग वफात पा चुके होते, लोगों की कहानियाँ याद रखते। इसके अलावा हंसी मजाक और किस्सा गोई भी कर लेते थे। इनके किस्से बाज़ एकात फहश हुआ करते थे। ये ढोल और शहनाई भी बजाया करते। इन्हें शादियों पर बुलाया जाता था, जहाँ ये लोग मेहमानों और मेज़बानों से हंसी मजाक किया करते। इन्हें मज़ाहिया जुमले बोलने में महारत हासिल थी। ये हर वक्त मजाक किया करते। इनकी औरतें जो डोमिनिया या मेरासन कहलाती थीं, वो भी इस महारत में किसी तौर पर कम नहीं थी। ये औरतें भी शादियों पर गाने गाया करती, जो अमूमन मेहमानों के लिए लुत्फ़ का बायस बनता था। बाज़ मेरासी रबाब भी बजाया करते थे। उन्हें रबाबिया के नाम से पुकारा जाता था। ये गुरु ग्रंथ साहब के मजहबी गीत पढ़कर सुनाया करते थे। बड़े बाल रखकर सिखों जैसा हुलिया अपना लिया करते। पेशावर मजाकियों का एक और गिरोह भी था, जो खाना बदोश कहलाता था। ये लोग शहर शहर घूमते रहते और हफ्ता 10 दिन के लिए कहीं ठिकाना कर लेते। इनमें मुख्तलिफ तरह के फनकार भी थे, जो अपने शोबते दिखा कर लोगों को खुश किया करते। इन लोगों में बहरूपिये, बाजीगर, कलंदर, किस्सागो और नाटकीय शामिल थे। बहरूपिया बेस बदल कर लोगों की महफिल में आ जाया करता और फिर ऊंची आवाज़ में डरा धमका कर इन्हें खौफज़दा करने की कोशिश करता था। इसने झूठ मूठ की छुरियां भी अपने जिस्म में घुसा रखी होती थीं और तमाशा ख़त्म होने पर लोगों से पैसे मांगा करता था। बाजीगर रस्सी पर चलने के करतब दिखाया करते थे। बाजीगर फारसी ज़बान का लफ्ज़ है, जिसका मतलब होता है खिलाड़ी। कलंदर वो तमाशागार था जो बंदरों और रीछों का तमाशा करते थे। ये लोग डुगडुगी बजा कर लोगों की मतवज्जा करते थे। जहाँ भी लोग इकट्ठा होते, इन्हें तमाशा दिखाने लग जाते। तमाशा देखने के बाद लोग इन्हें पैसे या जिन्स की शक्ल में बख्श दिया करते थे। कलंदर हमेशा मुसलमान ही होते। सांपों से तमाशा दिखाने वाले सपेरे भी कहलाते थे। उन्हें ये फन अपने अजदाद से सीखा होता था। ये लोग जंगलों में निकल जाते, वहाँ बीन बजाते। सांप बीन की आवाज़ सुनकर चले आते थे। फिर ये लोग इन्हें पकड़ लेते। सांपों को पकड़ते वक्त एक कसम खाई जाती कि इसे नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा, और ये बात भी कि एक ख़ास मुद्दत के बाद इन्हें छोड़ दिया जाएगा। इस अहद को मजहबी ज़िम्मेदारी समझकर पूरा किया जाता। सपेरे अपने आप को सांपों के जहर का आदी बनाने के लिए एक ख़ास किस्म की जड़ी बूटी भी खाते, जिसका नाम अपने कबीले से बाहर किसी को भी नहीं बताया जाता। ये लोग बीन बजाकर अपने कोबरा सांप को नचवाते और लोगों को तफरीह भी फराहम किया करते। उम्मीद है दोस्तों, कमियों के बारे में हमारी आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अब तक के लिए दिलचस्प मालूमात चैनल में इतना ही।
بلال احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔